नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 30 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 महानदी रे आसुची बन्या। महानदी रे आसुची मध्यम धरणर बन्या। जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउतंक बड़ सूचना। महानदी एवं दया नदीर तलिया अंचल रे छोटरू मध्यम धरणर बन्या हेबो। बैतरणी रे बन्या स्थिति रहिछि बोली सर्वोच्च जंत्री कहिसंती। से कहिसंती एबे हीराकुदर जलस्तर 616 फुट रहिछि, किंतु तेल नदी उपर मुंडरे अधिक वर्षा होइथिबारु आज संध्या सुधा मुंडुली 8.5 क्यूसेक जल पानी आसिबो। नंबर 2 बैतरणी नदी रे 100 फुटर घाई। बैतरणी नदी रे बड़ बन्या आसिबा फलरे दशरथपुरर जयंतरा महापात्र साहिठारे घेरीबंध भांगी 100 फुटर घाई होइछि। फलरे गाँ रे प्राय शताधिक परिवार एबे जलबंदी होइचंती। सेमानंकु प्रशासन पक्षरु जयंतरा स्थित स्वामी विवेकानंद उच्च विद्यालय रे आश्रयस्थल रे रखा जाइछि। सेहिपरि बैतरणी मुख्य बंध कटिकटा ठारे बंध बुड़ी बन्या जल प्रवाहित हेउछि। नंबर 3 24 घंटा सतर्क रहिबाको निर्देश। राज्यर बन्या स्थिति उपरे राज्य सरकार 24 घंटा कड़ा नजर रखिचंती। प्रभावित अंचल रे युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार रिलीफ एहा सहित पुनरुद्धार कार्य जारी रहिछि। राज्य रे बन्या स्थिति परिस्थिति नियंत्रणाधीन रहिछि। जनसाधारणकर सुरक्षा राज्य सरकारଙ୍କର प्राथमिकता बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिचंती। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार गतकाली बन्या परिस्थिति संपर्कित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बसिथिला, ଯେଉଁଥିରେ उद्धार रिलीफ कार्य स्वास्थ्य सेवा गुड़िक उपरे शीघ्र पदक्षेप नेबाको कुहाଯାଇଛି। नंबर 4 दया नदी रे आसुची बन्या। तेल नदी रे बन्या आसिबा फलरे दया नदीर तलिया अंचल रे बन्या हेबो। निमापड़ा कोणास गोप अस्तरंग अंचल रे बन्या पानी पशिबो बोली सूचना दैचंती जल संपद विभागीय मुख्य जंत्री। नंबर 5 सूचना पालन करंतु सुरक्षित रहंतु कहिले मुख्यमंत्री। लगाण वर्षा जोगु राज्य रे बन्या परिस्थिति। उत्तर ओडिशा उबुटुब हेउचे। बालेश्वर भद्रक ढेंकानाल जाजपुर मयूरभंज एवं संबलपुर जिला क्षतिग्रस्त होइचे। 6टी जिले में 44टी ब्लॉक प्रभावित होइचे। 7900 हेक्टर चाष जमी मध्य क्षतिग्रस्त होइचे। तेबे एही प्रतिकूल परिस्थिति रे आदौ विचलित न हेबाको मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अपील राज्य रे प्रत्येक नागरिक जीवन सुरक्षा आम पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली से कहिसंती। नंबर 6 क्षयक्षति रिपोर्ट पर तुरंत मिलिबो क्षतिपूरण। राज्य रे 6टी जिले में बन्या होइचे। अनेक जगार चाष जमी गुड़िक जल रे बुड़ी नष्ट होइचे। तेबे केते चाष जमी प्रभावित होइचे एहार रिपोर्ट देबाको कृषि विभाग को कुहा जाइचे। जिलापाल माननकु तुरंत रिपोर्ट प्रदान करिबाको कुहा जाइथिबा बेले रिपोर्ट आसिबा मात्रे क्षतिपूरण व्यवस्था कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव कहिसंती। उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे केही व्यस्त हेबार आवश्यकता नहीं। सरकार सबु परिस्थितिर मुकाबिला करने प्रस्तुत अछंती। राज्य रे ए पर्यंत बन्या रे 4 जनकर जीवन मध्य जाइछि। नंबर 7 वर्षा पाई आज भी स्कूल छुट्टी। लगाण वर्षा को दृष्टि रखी नवरंगपुर जिला प्रशासन तरफ आज जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रखा निष्पत्ति होइछि। जिलार समस्त सरकारी एवं घरोई स्कूल को आज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। छात्र छात्री सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देई एही पदक्षेप निया जाइथिबा जणा पड़िछि। लगाण वर्षा जोगु जिलार विभिन्न अंचल रे जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होइछि। एथिपाई जिला प्रशासन तरफरु आज छुट्टी घोषणा करा जाइछि नवरंगपुर जिले में। नंबर 8 रथयात्रार सफलता पाई समस्तंकु धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। रथयात्रार सफल समापन परे कृतज्ञता जणाइले मुख्यमंत्री। लक्ष लक्ष भक्त एवं श्रद्धालुंक भावावेग सहित जड़ित ओडिशार सबुठारु बड़ महत्वपूर्ण पर्व रथयात्रा सफल समापन पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त जगन्नाथ प्रेमी सेवायत सरकारी कर्मचारी स्वेच्छासेवी एहा सहित अनुष्ठान सहित जड़ित समस्त कार्यकर्ता को धन्यवाद अर्पण करिसंती। प्रतिकूल पाग सते श्री जगन्नाथ धाम पुरी रे जगन्नाथ प्रेमी अपूर्व समागम होइतिला। समस्त को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री।
नंबर 9 ଅଣଚାଶ ସ୍କୁଲ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 49ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 49ଟି ସ୍କୁଲକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସଂସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି 13ଟି ସ୍କୁଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 9 ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଲର୍ଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ CDMO ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ CDMOଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମେଧା ତାଲିକା। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ 53,656 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 21,898 ଜଣ ପୁରୁଷ, 31,737 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 4 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 2,78,519ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଗିରଫ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ରେ ବି ମନ୍ମଥ ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରୀ କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ କାମ ରହିଛି, ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନି। ନମ୍ବର 13 ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଇନ 2003 ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେୟର ପଦ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ପଦବୀକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୋଲିବ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 9ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର, ତାମିଲନାଡୁ, ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଯିବ। ସେହିପରି 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 14 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 16ରୁ 18 ମାସର ଏରିୟର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମେ 3, 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନକୁ ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବା ପାଇଁ 18 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସରକାର 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମିଳିବ ଏରିୟର। ନମ୍ବର 15 ଆସାମରେ ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ।
ବନ୍ୟାରେ ଆସାମ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବନ୍ୟାରେ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସାମରେ 75କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 3.32 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 7 ଜଣ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ 3,32,669 ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସାମରେ। ନମ୍ବର 16 ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ରେଳ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କମିବ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହେବ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନେଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ ଟୋକନ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ମନା। ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଡେରାଡୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ନମ୍ବର 18 ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଦେଶରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 660 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏହା ସହିତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 600 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏହି ଦର କମିବା ଫଳରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଏବେ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,43,510 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,31,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ପିଓକେ ବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଭାରତ? ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନାର ଦମନ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ପିଓକେବାସୀ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପିଓକେବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 20 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଲି ମିଚେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭଲ ନ ଖେଳିବାରୁ ଏବେ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 151 ରନ୍ ଏବଂ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ସେ 230ତମ ସ୍ଥାନ ଡେଇଁ ଏବେ 48ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।